नमस्कार सांगमाने आजिर गोटे नुआ कहानी रे आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। मु जणे बंध्या बा बांछ महिला थिबारु किपरि जणे पुरुष मते सबुदिने साहाय्य करुथिला एवं से केमिति मोठारु मन इच्छा आनंद उठाउथिला चालंतु आपणकु कहिबि। त आउ विलंब न करी चालंतु कहानी को आरंभ करिबा। मो नाम अर्चना। मु 18 वर्ष बयसर थिली किंतु कोनोसी महिला मते तांकर बहु भाबरे ग्रहण करिबाकू राजी नथिले कारण मु सबेना रंगर थिली। मो मां मो विवाह पई बहुत चिंतित थिले। सेही समयरे जणे विवाहिता मो पई एक प्रस्ताव आनिथिले। पुओटी अनाथ थिला, पिता माता नथिले। से एक होटेल रे बेटर भाबरे काम करुथिले एवं एक भड़ा घरे एका रहुथिले। मो मां भाबिथिले जे एहा मो पई उपयुक्त विवाह। से मोते तांको सहित विवाह देइथिले। आमो विवाहर 5 वर्ष बहुत भलो थिला किंतु जेतेबेले से जानिले जे मु बंध्या एवं संतान जन्म करिपारु नाही से मोठारु दूरे रहिबाकू लागिले। से सामान्य कथारे झगड़ा करुथिले। मो मां व्यतीत एही दुनिया रे मोर आउ केही नथिले। से गरीब महिला पोशाक सिलाई करी परिवार प्रतिपोषण करुथिले। मु चुपचाप मो स्वामी कथा शुणुथिली। मु कोनोसी उत्तर देई नथिली कारण मु जानिथिली जे से मते दूरेई देबाकू चाहंती एवं मते छाड़पत्र देबा पई बाहाना खोजुछंती। छाड़पत्र नै मु मो वृद्ध मांको उपरे बोझ हेबाकू चाहु नथिली। मोर जीवन एहीपरि चलिथिला एवं आम विवाह को 10 वर्ष बीती जाइथिला। मो स्वामी आउ मो सहित कथा हेउनथिले। से घर को बहुत कम आसुथिले। गोटिए दिन जेतेबेले से घर को आसिले तांको सहित जणे महिला एवं 2टी पिला थिले जेउ माने तांकु बापा बोली डाकुथिले। मो स्वामी पुणी विवाह करिसंती किए जाने केते दिन हेला एवं मु एहा विषय जानी नथिली। एहा जानी मोर हृदय भांगी गला। से तांको पिलामानंको पई पुणी विवाह करिथिले एवं तांको द्वितीय स्त्री को मो विषय किछि कहि नथिले। किंतु जेतेबेले मो स्वामींको चाकिरी चलीगला एवं परिस्थिति आहुरी खराब होईगला प्रमोद तांको द्वितीय स्त्री को घर को आनिबाकू पड़िला। पूर्वरु मध्य मोर स्थिति चाकराणी परिथिला किंतु सेही रातिरे प्रमोद द्वितीय स्त्री हंगामा करिथिले जे से एही घरे रहिबे कि नाही नचेत मु मो कोठरी रे चुपचाप बसी लुह गोड़ाउथिली। मो मां को स्वास्थ्यावस्था खराब हेउथिबा देखि से तांको पाटिरे एक बटिका देई डाक्तरंको पई अपेक्षा करिबाकू कहिले। मो मां को स्वास्थ्यावस्थारे किछिटा उन्नति होइथिला। तांको रक्तचाप अधिक थिला एवं तांको जीभ तळे बटिका रखिबा द्वारा एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसिथिला। डाक्तर आसीबा पर्यंत पुओटी आम सहित ठिया होइथिला। तांकर नाम अरुण। से मोते मो मां को इतिहास एवं प्रेस्क्रिप्शन रे लेखा विषय रे पचारुथिले। डाक्तर आसीबा परे से निजे मो मां को भीतर को नै चेकअप कले। जेतेबेले मो मां एवं मु जाउथिलु से मोते तांकर फोन नंबर देले एवं कहिले जदि तुमर केबे कोनोसी समस्या हुए तेबे तुमे मोते फोन करि परिबो। से प्राय 22 किंबा 23 वर्ष बयसर जणे बहुत सुंदर युवक थिले किंतु ताठारु अधिक मु तांकर दयालुताकू पसंद कली। से पुओ एवं अन्य रोगी मानंकू बहुत भलो भाबरे चिकित्सा करुथिले। मु सबुबेले मो मांको विषय रे चिंतित थिबारु कामकू जीवा मो पई कष्टकर होई पडुथिला। 2 दिन परे मो मां मते फोन करी कहिले जे तांको स्वास्थ्यावस्था खराब हेउछि। मु कामरू छुट्टी नेबाकू चाहुथिली किंतु मु ताहा पाई परिली नाही। मु बाध्य होई अरुणंकू फोन करी मोर समस्या विषय रे कहिली एवं से तुरंत मो घर को आसीबाकू राजी होई गले। किछि समय परे अरुण फोन कले। से मोते कहिले जे मो मां सुस्थ अनुभव करुछंती। से मोते चिंता न करिबाकू एवं आराम रे मोर काम जारी रखिबाकू कहिथिले। मु फेरिबा पर्यंत से मो मां को पाखरे रहिबे। एहा सुनी मु आश्वस्त हेली। मु अरुणंकू बहुत धन्यवाद देली। अरुण प्रकृतरे जणे दयालु व्यक्ति थिले जिए एही कष्टकर समय रे मते साहाय्य करुथिले। मु घर को फेरिबा परे मो मां बहुत भलो हेउथिले। मो मां मते कहिथिले जे अरुण तांकर उत्तम जत्न नेइथिले। एबे अरुण प्रतिदिन मो मां को देखा करिबाकू आम घर को आसीबा आरंभ कले। से सबुबेले संध्यारे आसी तांको रक्तचाप निजे जांच करुथिले। मु तांको सहित बहुत परिचित होई गली। कार्तिक परिवारर सदस्य होई जाइथिले। से मो पई जणे सान भाई परिथिले। जेतेबेले मोर मां को स्वास्थ्य विषय रे कोनोसी चिंता हेउथिला मु तुरंत अरुणंकू फोन करुथिली। से गत 3 वर्ष धरी हॉस्पिटल रे काम करुथिले एवं औषध विषय रे व्यापक ज्ञान हासिल करिथिले। गोटिए दिन जेतेबेले अरुण आसिले मो मां सोई पड़िथिले। सबुदिन परी मु चा तैयारी करी सेमानंक सहित बसिथिली। हठात अरुण एपरी किछि कहिले जहा मते स्तब्ध करिदेला। मु कल्पना मध्य करिपारु नथिली जे अरुण एपरी किछि कहि परिबे। मु भाबिली से मजा करूछंती। से किपरि कल्पना मध्य करि परिबे जे
ସେ ଏବଂ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲି। ଏହା ଅରୁଣର ପିଲାଳିଆମି ଭାବି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଦଳାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜିଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଏକ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ପୁଅ ଥିଲା। ଅରୁଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଚାକିରିକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପାଠ ପଢିବା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ଏତେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଅରୁଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଏବଂ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲି। ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ପରି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅରୁଣ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ପରଦିନ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲି ସେ ଘରେ ଥିଲା, ହସୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅରୁଣ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଏହି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ସିଧା ମନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତୁମେ କେତେଦିନ ଏକା ରହିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅରୁଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ସେ କେବଳ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳା ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ। ତୁମେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅରୁଣ ମୋତେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁଅ ଯିଏ ସହଜରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ତାପରେ ଆସି ମୋତେ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ଅରୁଣଙ୍କ ବାପା ମା ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାପା ମା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ 33 ବର୍ଷୀୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ମୋତେ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଅଫିସରେ ମୋର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମହିଳା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଆମ ଘରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା ଆମ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ ହସ ଏବଂ ହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଘର ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମା ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅରୁଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତୁମେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାପା ମା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜି ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିବ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବି? ଅରୁଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖୁସି ଝରି ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ।
ସେ ଏତେ ମାସ ଧରି ନୀରବ ଥିଲେ କାରଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଅରୁଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସାଥୀ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଜୀବନ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଏହା ଜାଣି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏକା ନୁହେଁ। ମୋ ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ଜିଦ ଧରିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରାମରେ ମୋର ଘରର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ମୋ ମାଙ୍କ ବହୁତ ଚାପ ପରେ ମୁଁ ଅରୁଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏହା ଠିକ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ। ପରଦିନ ଅରୁଣର ବାପା ମା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି କାରଣ ଅରୁଣ ଏବଂ ମୋର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଯେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଜଣେ ଛୋଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋର ଅରୁଣ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛି। ଅରୁଣ ଏବଂ ମୋର ବିବାହ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଏକ ମହାନ ବିବାହ ଚାହୁଁନଥିଲି ଏବଂ ଅରୁଣର ବାପା ମା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବୋହୂ ଜଣେ 33 ବର୍ଷୀୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପଡୋଶୀମାନେ ମୋ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା କଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପଡୋଶୀର ଜଣେ ମହିଳା ଏମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ରୋଗର ଅଭିନୟ କରି ଫାଶରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶୀତଳ ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବି ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଅରୁଣଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଅରୁଣ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁଣ ମୋ ପାଖରେ ବସି ଚୁପଚାପ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅପାର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ମୋତେ ସେହି କାରଣ କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁଣ ମୋତେ କହିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତୁମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମରେ ପକାଇଲି। ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ହୁଏତ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଭାବରେ ଆସିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକୋଚ କରି ଘରେ ଏହି ଧାରଣା ଆଣିଲି ମୋର ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ମୋର କାମ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ଏହି କଥା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ। ମୋ ବାପା ମା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ ହୁଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ତାପରେ ତୁମର ପସନ୍ଦ କୁହ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସଞ୍ଚୟରେ ଏକ ଛୋଟ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲି ଏବଂ 1 କିମ୍ବା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ମୋର ରୋଜଗାର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲି ମୋ ବାପା ମା ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଭାରି ବୋଝ ଉଠିଗଲା। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଭଗବାନ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ମିଶି କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅରୁଣକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତାପରେ ଅରୁଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଅରୁଣ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲି। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ମୋ ଭାଉଜ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମୋ ଭାଉଜ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରୁଥିଲେ
ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘର ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ମୋ ମା ଏକ ନାତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ମୋ ମା ବ୍ୟତୀତ। ସେ ନାତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ମୋ ଭାଇର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଝିଅଟି କେବଳ 1 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଯିଏ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି, ନଚେତ୍ ମୋ ମାଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଝିଅଟିର ନାମ ଥିଲା ଅଞ୍ଜଳି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପାପା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମା ଏକ ବହୁତ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ମୋ ବୋହୂକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୂ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆମ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାକା ଏବଂ ଖୁଡ଼ି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏବଂ କାକା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମୋ ବୋହୂ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ବିବାହ କର, ଏହିପରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଘରେ ରହିବି। ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମାନବିକତାରୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କୌଣସି ଭାବନା ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଥିଲି। ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ମୋଠାରୁ ଅତି କମରେ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା କଥା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋର ଭଲ ପାନକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିଛ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ 1000 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଠି। ମୁଁ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁବକ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ଭାଇର ବିଧବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ମୋଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଅରୁଣ, ମୁଁ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଲୁହ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଗି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲି। ଭାବି ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଦ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭାବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛି। ମୋ ମା ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ମୋ ଭାଉଜ ଥିଲେ। ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଝିଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଝିଅ ସାରା ରାତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆଜି ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୁଁ ଏକ ମହାପାପ କରିଥିଲି। ମୋର ବିବେକ ଭିତରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଭାଉଜ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅଞ୍ଜଳିର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁହଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠେ ଏବଂ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ମୋ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, କାରଣ ମୋ ଭାଉଜ ଠିକ ତୁମ ପରି ଥିଲେ, ରଙ୍ଗରେ କଳା, ଠିକ ତୁମ ପରି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ଏହିପରି ମୁଁ ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି। ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ତୁମେ ଆମର ଘର ପରିଚାଳନା କରିବ
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆମେ କେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅରୁଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ମୋ ଉପରେ କେତେ ଅପମାନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ମୋତେ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଦୁନିଆର ଗରମରେ ବିତାଇଥିଲି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଏକ ନାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କେଉଁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୋ ପରି ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।